شعریات کے تشکیلی عناصر یعنی کنسٹرکٹیو ایلیمنٹس آف اردو پوئٹکس ان جموں اینڈ کشمیر. اب یہاں پر ایک چیز ہے بتا رہا ہوں ہمارے طالب علموں کو کیونکہ ایک لفظ شعریات ہے. شعریات کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کسی بھی زبان میں ادب لکھنے کے لیے جو جن اصولوں کی جن روایتوں کی پیروی کی جاتی ہے اور جن کی پیروی کر کے لکھنے والا لکھتا ہے اور پڑھنے والا پڑھتا ہے اسی کو ہم شعریات یا پوئٹکس ہوگا. اب میں اس کو شروع کرتا ہوں اس طرح سے. مقالے کا آغاز جموں کشمیر کے دو اساتذہ غلام رسول ناسکی اور حسن جاودانی کے ارشاد سے کیا گیا. غلام رسول ناسکی کا شعر کشمیر کا رہنے والا ہوں, اردو معاملہ لکھتا ہوں, اس دیش میں مجھ کا کوئی بھی اردو کا سخنور ہو نہ سکا. اور رسا جاودانی کا شعر ہے کہ کبھی نہ مسجد و مندر میں امتیاز کروں, کبھی نہ مسجد و مندر میں امتیاز کروں, بتوں کی کر کے پرستش ادا نماز کروں, طواف کعبہ کو جاؤں رہے بنارس سے, خدا سے ملنے کی خاطر بتوں سے ساتھ کروں. اب ناسکی کا شعر ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کی اردو سے محبت کا آئینہ ہے, جبکہ رسا جاودانی کے اشعار سے جموں کشمیر کی روایتی سانجھی تہذیب اور مذہبی رواداری کے مقدس قطرے ٹپکتے ہیں. اور یہی جموں کشمیر کی اردو شعریات کی بنیادی تشکیلی عناصر ہے. لیکن اردو سے اس محبت اور شعر و ادب کی اس سیکولر مزاج کی تشکیل کی داستان صدیوں پر محیط ہے. اب یہاں پر تھوڑا سا میں دے رہا ہوں کہ دراصل کشمیر کی دھرتی زمانہ قدیم سے ہی علم و ادب کا گہوارہ رہی ہے. اس ریاست کی تاریخ 5000 سال قبل سے شروع ہو کر آج 2022 تک پھیلی ہوئی ہے. اس طویل مدت میں ریاست جموں کشمیر مختلف سماجی, تہذیبی, سیاسی اور مذہبی جزر و مت سے اتار چڑھاؤ سے گزرتی رہی. لیکن جہاں تک جموں کشمیر میں اردو شعریات کے تشکیلی عمل کا تعلق ہے, اس کا آغاز اور ارتقاء آج بہر سنسکرت, کشمیری اور فارسی شعریات اور بودھ, ہندو مت اور اسلامی روایات اور عقائد کے زیر سایہ ہوا. سنسکرت نے اس زمین میں علم و ادب کے بیج بوئے, فارسی نے ایرانی اور کشمیری تہذیب کو شیر و شکر کر کے آپس میں ملا کر کے یہاں نت نئے گل بوٹے کھلائے, اور اردو گزشتہ تقریباً 500 سال سے جموں اور کشمیر کی زندگی اور زمانہ سے متعلق بدلتی ہوئی آئیڈیالوجی کی ترجمانی کر رہی ہے, جس میں ہندوستان کے اٹوٹ انگ اور پاکستان کے شہرت تک کے بیانیے اور ان کے مضمرات شامل ہیں. اور جاننا چاہیے کہ آئیڈیالوجی کا مطلب محض سیاسی و سماجی, معاشی و مذہبی تصورات اور عقائد ہی نہیں, بلکہ شعریات, پوئٹکس یا تعامشات, ادبیات یعنی جو جوڈیشری اور وہ سارے نظام یا سسٹم ہیں جن کے مطابق انسان زندگی جیتا ہے, خواب دیکھتا ہے, کامیابیوں اور محرومیوں کا سامنا کرتا ہے, اور ساتھ ہی اللہ اگر توفیق دیتا ہے تو شعر ہوئی اور فکشن نگاری جیسی ادبی سرگرمیاں بھی انجام دیتا ہے. ہر شخص جانتا ہے کہ جموں کشمیر کے کسی بھی علاقہ کے لوگوں کی مادری زبان اردو, فارسی یا سنسکرت نہیں ہے, بلکہ کشمیری, ڈوگری, گجری, پہاڑی اور پنجابی وغیرہ ہے. پھر بھی اردو کا جادو آج بھی اگر سڑ چڑھ کر بول رہا ہے. اس کے مختلف اسباب ہیں, ان میں سب سے بڑی بات جموں کشمیر کے لوگوں کی فراخ دلی ہے, جنہیں سمجھنے کے لیے جموں کشمیر میں اردو زبان اور شعر و ادب کی سماجی و تہذیبی اور فنی و جمالیاتی تہوں اور تنظیموں کو کھولنا ہوگا. اور اس کے لیے سنسکرت اور فارسی شعریات کے ساتھ ساتھ
कश्मीरी, डोगरी, गुजरी और पंजाबी जबान और अदब की समाजियात और तहजीब को भी पेश नज़र रखना होगा। इसके बगैर मोहब्बत की खौफ और हर गोपाल दोस्ता को तो छोड़िए, नाजकी और रसा जामदनी ही नहीं, अर्श साहबाई और रफीक राज की शायरी और खालिद हुसैन और नूर शाह और नासिर जमीर के फिक्शन की गहराइयों तक भी और उनकी तकनीकियत को हम नहीं समझ सकते। पंडित कलहन ने दूसरा पॉइंट है साहब, तो पंडित कलहन की तारीख राज तरंगरी से कश्मीर की ही नहीं पूरे भारतवर्ष की पहली तारीख इस्लाम मानी जाती है। हालांकि पंडित जवाहर नेहरू और दूसरे लोगों ने इसे बहुत फिक्शन करार दिया है, जबकि ऐसी बात नहीं है। राज तरंगरी 1149 में लिखी गई और आज करीब करीब हर भाषा में दस्तयाब, लेकिन राज तरंगनी में उससे पहले के कई और इतिहासकारों जैसे जंगल, नीलमत, पद्मा विहारा वगैरह का भी जिक्र है, लेकिन इनकी किताबें अब कहीं भी नहीं मिलती। कश्मीर में वजूद में आने के बारे में कई रवायतें मिलती हैं, बच्चे तो सब जानते हैं लेकिन आपको बताएं। कश्मीर के वजूद में आने के बारे में कई रवायतें मिलती हैं जिनसे जम्मू कश्मीर का हर शख्स वाकिफ होगा, लेकिन मुमकिन है हमारे बाद मेहमानों को बहुत सी बातों का इल्म नहीं हो। पंडित कलहन के मुताबिक ज़माना कदीम में कश्मीर एक झील जिसे सतीसर के नाम से जाना जाता था। अब आप लोगों को पुरानी बात नहीं, सतीसर ही कश्मीर का प्राचीन नाम है और कश्मीर की सारी तहजीब का इस्तिआरा भी। सतीसर ही कश्मीर का प्राचीन करीब नाम भी है और कश्मीर की साझी तहजीब का इस्तिआरा भी। इस रमज को खालिद हुसैन के अफसानवी मजमुआ सतीसर का सूरत के मुताबिक से समझा जा सकता है। खालिद साहब ने उनके अफसानों का एक मजमुआ है सतीसर के सूरत से। इस झील में, अभी सतीसर नाम का झील था, उस झील में पिशाच, राक्षस और नाग बसते थे, जिनसे पहाड़ियों पर रहने वाले लोग और ज़्यादा रहते थे। आखिर उनके गुरु या सरदार कश्यप ऋषि ने इंद्र देवता से मदद मांगी और इंद्र देवता ने बारामूला और आसपास के पहाड़ों में सुराख कर दी, जिससे झील का पानी बह गया और वादी की जमीन निकल गई, जिसे शुरू में कश्यप मार कहा गया, जो बाद में कश्मीर हो गया। इसकी कई तफसीलें, कश्मीरी जबान में इसे कशीर भी कहते हैं और बास फारसी और उर्दू शोरा ने इसके लिए कश्मर और कश्मीर भी लिखा है और आज भी लिखते हैं। मशहूर मौर्रिख GMD सूफी ने 2 जिल्दों पर मुश्तमिल अपनी अंग्रेजी किताब ए हिस्ट्री ऑफ कश्मीर का नाम भी कशीर रखा है। एक और रवायत के मुताबिक झील के सूखने पर जब राक्षस समझते हैं ना, बहुत से लोग आदमी है, जब राक्षस परेशान होकर लोगों को सताने लगे तो शारिका देवी एक मैना समझते हैं, छोटा मैना, शारिका देवी परेशान होकर लोगों को सताने लगे तो शारिका देवी एक मैना के रूप में प्रकट हुई और अपनी चोंच में पहाड़ उठाकर लाए और राक्षसों के ऊपर डाल दिए। राक्षस इस पहाड़ के नीचे दबकर मर गए। कश्मीरी में मैना को हार कहते हैं। तलफ़ुज़ हम नहीं कर सकते और चलिए बात और कहते हैं। इसी मुनासबत से ये पहाड़ आज भी क्या कहेंगे, हारी पर्वत, अब हरी पर्वत कहलाता है। हारी पर्वत के नाम से लाल चौक और हजरत बल के बीच डैनावारी और हसनाबाद के करीब मौजूद है और इसके इर्द हजारों घर आज भी आबाद। जम्मू कश्मीर के तारीखी, इल्मी और अदबी हालात, नजरियात यानी थ्योरी बौद्ध मत के उरूज के ज़माने से संस्कृत में मिलते 400 कबल मसीह 400 BC से भी पहले पाणिनि ने अष्टाध्याय के नाम से अपनी किताब में संस्कृत जबान के साथ स्टेप पोएटिक लैंग्वेज और पोएटिक्स के बारे में जो कुछ लिखा है, आज भी वो
न सिर्फ नाकाबिल तंसीर है, यानी इसको काटा नहीं जा सकता है, बल्कि उसकी अहमियत और असली मानवियत में दिन ब दिन अदापाई होता जा रहा है। पाणिनि के बारे में कहा जाता है कि सूरज पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन पाणिनि का लिखा हुआ गलत नहीं हो सकता। अब एक दूसरी बात, तीसरी सदी कबल मसीह 300 BC में कश्मीर गांधार या कद्दार का ही एक हिस्सा है। वो पंजाब में बहुत बड़ा इलाका था, गांधार या गांधार, जिसका मरकज तक्षशिला था। नालंदा की तरह तक्षशिला में संस्कृत और दीगर उलूम का अजीम गहवारा था। एक से बढ़कर एक पुस्तक में रोजगार आचार्य असाध्या जहाँ जमा थे, उनमें से एक कपिल नामी उस्ताद या गुरु को उस्तादुल असाध्या का मकसद हासिल था, जो कई उलूमों को पर महान करता था। इस इलाके में नाग कबीला की हुक्मरानी थी। ये हमने नाग कबीला की हुक्मरानी थी, और ये नाग दूर दराज तक पहाड़ी और मैदानी इलाकों में फैले हुए थे। आज भी कश्मीर के कई इलाकों के नाम के साथ नाग लगा हुआ है। सभी जानते हैं, मसलन अनंतनाग, वेरनाग, कुंतरनाग वगैरह। संस्कृत आचार्यों और फलसफियों ने जबान या भाषा, खासतौर पर पोएटिक लैंग्वेज और शब्द और अर्थ के रिश्तों और उनके मुख्तलिफ शक्लों और इम्कानात से बहस करते हुए व्याकरण यानी कवायद ग्रामर, अलंकार शास्त्र यानी बदीहियात और काव्य शास्त्र यानी शेरियात या पोएटिक वगैरह पर इतना कुछ लिखा है कि आज भी पूरी दुनिया के बाहरी इंसानियत इन संस्कृत तस्नीफात से इस्तेफादा करते हैं। खास तौर पर संस्कृत शेरियात पर सबसे ज़्यादा काम वादी कश्मीर के ब्राह्मण आचार्यों ने किया। दिलचस्प बात यह है कि पाणिनि के अष्टाध्याय, पतंजलि के महाभाष्य और बौद्ध मुफक्किर नागार्जुन के फलसफे अको यानी फलसफे नफी व इनकार, इसका थोड़ा सा हिस्सा थोड़ी सी रोशनी आप एतबार की उसनफ में मिलती है, जिसमें इब्लीस का जिक्र हुआ है। ये इब्लीस के हवाले से अल्लामा इकबाल की जो नज़्म है, उसमें इस नज़रिए अको का अभिनव नागार्जुन ने जो फलसफा अको पैदा किया है, यानी फलसफा नफी व इनकार, उसके अनासिर अल्लामा इकबाल के तहरीरों में इब्लीस के इनकार का जिक्र नज़्म का नाम भूल गया। इसके अलावा आनंद वर्धन ने ध्वनिया लोक में यानी इसको उर्दू में कहे तो जहान असवार या आवाज की दुनिया। इसी तरह मोहम्मद ने काव्य प्रकाश में और अभिनव गुप्त ने अभिनव भारती में जबान और शायरी में जबान की कारकर्दगी शून्यता यानी सिफरियत या ग़याब। आप सुनिए यार, छोड़ो इधर पानी मत पियो, पानी पी के ये बहुत अहम है कि शून्य और शून्यता का जो कॉन्सेप्ट जो अभी गोविंद नारायण ने जो अपनी किताब लिखी है गालिब जदलियात, रसाली बदा, शेरियात और शून्यता, तो उसने गालिब के हवाले से शून्यता या ग़याब या खालीपन को अपने तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से डील करने की कोशिश की है। तो ये बहुत एक अहम नुकता है, इस पर गौर करना चाहिए। बारह थ्योरीज पेश किए, इनमें बहुत सारे निकात यानी संस्कृत स्कॉलरों ने जो नज़रियात पेश किए हैं, इनमें से बहुत सारे निकात सोशियर की किताब लसानियात का आम निसाब ए जनरल कोर्स इन लिंग्विस्टिक में मिलते हैं। और इसमें खास बात यह है कि बिहार के अध्ययन में इसी की बुनियाद पर
अपनी किताब का नाम आम रसानियात रखा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हाल ही ने वार्सवर्थ के मुकदमा प्रीफेस टू द मेडिकल कॉलेज की तर्ज पर अपने मुकदमे का नाम मुकदमा शेर शायरी रखा। सोशियल संस्कृत जानता था, यह आम वक्त में सोशियल संस्कृत जानता था और 1906 से 1911 तक जेनेवा यूनिवर्सिटी में जो वो लेक्चर देता था उसके दौरान सोशियल बार बार संस्कृत सेक्शेलियात या संस्कृत कोटिस के रेफरेंसेस या हवाले भी देता था। सोशियल के मज़कूरा वाला किताब के मुताले से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। किताब मिल जाती है। इसी तरह बौद्ध धर्म और बौद्ध मुफक्करीन के नज़रियात का कश्मीरी समाज, तहजीब और शेर व अदब पर गहरे असरात मुरतब हुए। इसके बारे में तो असीम का दावा देते हैं। फिर भामा और दंडिन, भामा और दंडिन बौद्ध पहली सदी ईस्वी में राजा कनिष्क के ज़माने में कश्मीर में बौद्ध धर्म के मानने वालों की अच्छी खासी आबादी मोहम्मद यूसुफ बेग के मुताबिक बुद्ध मत की चौथी महाकान्फ्रेंस या महासभा कश्मीर में ही हुई। इस महासभा की बुनियाद या तजावीज़ का अब कोई सुराग नहीं मिलता। कुछ पंडितों का कहना है कि ये सारी बुनियाद कश्मीर के एक मुकाम तुलामुला क्या बोलते हैं तुलमुल में कहीं दफन है। कश्मीर के मशहूर मुहक्किक मोहम्मद यूसुफ सेन दावा करते हैं कि किलेपुर जहाँ जगह मौजूद है, यहाँ बौद्ध महासभा के साथ साथ दफन है, लेकिन वो किसी को इसका पता नहीं बताते। मुझे वो बहुत अजीज लगते हैं, लेकिन जब मैंने भी उनसे दरख्वास्त की उस जगह के बारे में तब मुझे बता दीजिए, उन्होंने जवाब दिया कि जब मैं मरने लगूँगा सब तुम्हें बता दें। वो हमसे ज़्यादा उठते हैं, वही पूरा हो गया। बारह अब चूँकि मौत का एक दिन मुअय्यन है, ये कौन कर सकता है कि कब कौन हो जाए। बारह हिंदू मत और बौद्ध मत के बाद कश्मीर में ईरानी मुसलमान उलमा और सूफिया के साथ कश्मीर में दीन इस्लाम, ईरानी तहजीब और फारसी ज़बान का दाखिला हुआ। खास तौर पर जब अमीर कबीर हज़रत शाह अली अफगानी 1314 में अपने करीब 700 मुरीदों के साथ कश्मीर आए, तो कश्मीर में ईरानी तहजीब व तमद्दुन और फारसी ज़बान और अदब का बड़ी तेज़ी के साथ फैलाव। इस सिलसिले की एक दूसरी कड़ी ये भी है कि तिब्बत का शहजादा रिंचर जब कश्मीर पर काबिज हो गया और बौद्ध मत को तर्क करके सैयद शरफुद्दीन अब्दुर्रहमान बुलबुल शाह के हाथों मुसलमान हुआ और उसका नाम सदरुद्दीन रख दिया गया, तो उसके साथ ही कश्मीर में एक नए दौर का आगाज होता है, इसे तहमीरी दौर भी कहते हैं। इस दौर में कश्मीरी ईरानी तहजीब, फारसी ज़बान और शेर व अदब पर तेज़ी से फ़रोग़ हुआ और आपस में मेलजोल भी हुआ। ये एक कश्मीरी और फारसी में जो लिंग्विस्टिक के मेल जोल का अमल शुरू हुआ, उसका असर हम कश्मीरी में भी देखते हैं। लेकिन साथ ही संस्कृत और कश्मीरी ज़बान भी तरक्की करती रही और इन ज़बानों का आपस में लफ्ज़-ओ-मानी और शेरियात का लेन देन भी होता रहा। कश्मीरी ज़बान के मशहूर शायर हज़रत शेखुल आलम नूरुद्दीन ऋषि, जिन्हें प्यार और एहतराम से नूर ऋषि के नाम से जाना जाता है, और तारीख साथ शायरा नज़र का ज़माना थोड़े से फ़र्क के साथ करीब करीब एक ही था। यानी नज़र की पैदाइश 1335 में हुई थी और नूर ऋषि की पैदाइश 1377 में। और ये भी रवायत है कि नूर ऋषि जब पैदा हुए तो दूध नहीं पी रहे, तब वो नर माँ या उन्होंने उस बच्चे को अपने हाथ में उठाया, तो ये रवायत है, और कहा कि जब तुमको पैदा होने में शर्म नहीं है और दूध पीने में क्यों शर्मा रहे। तो 12 उन्होंने कहा कि जब पैदा होने में शर्म नहीं है, दूध पीने से क्यों शर्माते हो। तब उन्होंने ऋषि को दूध पिलाया, और दूध के माने कश्मीरी में शायद प्यारा होता है, बहुत खूबसूरत थे, और ये नाम उनको लफ्ज़ ने ही दिया था। और खुद नूर ऋषि ने भी अपने कई अशार में
लतेश्वरी को, लतेश्वरी को या ललवेद को या जलार्फा को अलग अलग नाम से पुकारते हैं लोग, तो उन्होंने माँ के नाम से सत्कार किया है और हमेशा इज्जत की है। दोबारा कश्मीरी शायरी का ये वो सरमाया है, यानी नूरुद्दीन नशीं की जो शायरी है और नंदेद की जो शायरी है, तख्लीकियत से भरपूर, शेरियत से भरपूर, जिस पर हम सभी लोगों को फख्र हो सकता है। बारह और ये पूछता है अच्छा, शामिरी खानदान का सबसे हरदिल अजीज हुक्मरान सुल्तान जैनुल आबिदीन, जिसने 1423 से 1474 तक 1423 से 1474 तक करीब 51 बरस तक हुकूमत की। उनकी इल्म दोस्ती, फतूहात और अवाम दोस्त इस्लाही और तामीराती कामों की वजह से उन्हें बादशाह यानी अजीम बादशाह के नाम से याद किया जाता है। बादशाह को इल्म और अदब से गहरा लगाव, वो संस्कृत, फारसी, कश्मीरी और तिब्बती ज़बानों पर तबसरा करता था और बोलता और लिखना उसमें माहिर था, बोल सकता था, लिख सकता था। बादशाह ने ही सबसे पहले कश्मीर में दारुल तर्जुमा कायम किया अपने और संस्कृत की मशहूर किताबों राज तरंगिणी, योग वशिष्ठ और महाभारत का फारसी में तर्जुमा करवाया। साथ ही फारसी की शाहकार किताबों का भी संस्कृत में तर्जुमा करवाया। इसके अलावा बादशाह ने मेडिकल साइंस और दीगर उलूम और असलाफ पर फारसी और संस्कृत में ओरिजिनल किताबें भी छुड़वाई। इनमें मेडिकल साइंस पर हकीम मंसूर की एक किताब कफ़ाए मंसूरी बहुत मशहूर थी। मशहूर मुअर्रिख पीर गुलाम हसन कोई हामी ने तारीख़ हसन में इसकी तस्दीक की। यहाँ ज़िम्मन इस बात का जिक्र जरूरी है कि बहुत बाद में डोगरा राज में जब महाराजा रणबीर सिंह ने दारुल तर्जुमा कायम किया तो उसमें बादशाह की रवायत के मुताबिक ही तर्जुमा और तस्नीफ तारीफ का काम शुरू करवाया। अलबत्ता महाराजा रणबीर सिंह ने मेडिकल साइंस के अलावा इंजीनियरिंग, एनाटॉमी, लॉ या कानून, ज्योमेट्री और कागज साजी वगैरह जदीद तरीन और टॉपिक्स पर मौजूदात पर भी किताबें लिखवाई। रणबीर सिंह ने ही रियासत में पहला छापाखाना विद्या विलास के प्रेस के नाम से कायम किया और इसी नाम से उर्दू और हिंदी दोनों जबानों में अखबार भी निकाला। अखबार और किताबों की छपाई इसी विद्या विलास प्रेस में होती थी। बादशाह के ज़माने में शेर सुगन, मौसीकी और नाटक की भी खूब तरक्की। एक माहिर मौसीकी पंडित यूवी भट्ट ने बादशाह के हालात ज़िंदगी पर एक नाटक ज़ैना चरित के नाम से जम्मू कश्मीर की रवायती मजहबी रवादारी की रोशन अलामत। बादशाह जम्मू कश्मीर की रवायती मजहबी रवादारी और साझी तहजीब की रोशन अलामत था। इसीलिए कश्मीर में कई मकामात सुल्तान जैनुल आबिदीन बादशाह के नाम से मंसूब हैं। कई जगह ऐसे हैं जहाँ सुल्तान जैनुल आबिदीन या बादशाह के नाम से जगह है, जैसे ज़ैना कदर, ज़ैना डर, ज़ैना पटन, ज़ैना मठ, ज़ैना गांव, ज़ैना कोट, ज़ैना लिंग और ज़ैना तिलक वगैरह। 1474 में सुल्तान जैनुल आबिदीन के इंतकाल के बाद यानी बादशाह के इंतकाल के बाद रियासत सियासी इंतशार का शिकार हुई और तकरीबन 100 साल बाद 1554 में चक खानदान की हुकूमत कायम हुई, जिसके एक बादशाह यूसुफ शाह चक कश्मीरी की मशहूर शायरा अब्बा खातून के साथ अपने इश्क के लिए मशहूर है। यूसुफ शाह फारसी, कश्मीरी और संस्कृत में शेर करते, इसको और करते नहीं तो मैं ले करके चल रहा हूँ संस्कृत, फारसी और कश्मीरी ये तीनों जबानें। यूसुफ शाह फारसी, कश्मीरी और संस्कृत में शेर कहता है, बहादुर भी था, लेकिन अब्बा खातून के इश्क में ऐसा गिरफ्तार हुआ कि होश व हवास के साथ साथ हुकूमत भी खो गई। दोबारा हुकूमत हासिल करने के लिए शहंशाह अकबर की फौज से भिड़ गया। मैंने एक बार कोशिश की और अकबर की फौज से जंग कर डाली। अकबर की फौज से भिड़ गया, शिकस्त हुई
لیکن اکبر نے رحم کیا اور راجا بھگوان داس کی سفارش پر یوسف شاہ چک کو 5000 منصب دے کر 5000 فوجوں کا جو سردار ہوتا تھا اس کو 5000 جیسے لیفٹیننٹ کا جو 5000 منصب دے کر بہار بھیج دیا جہاں اس کا انتخاب ہو گیا. اس کے ساتھ آج بھی پٹنہ سے قریب 70 کلومیٹر دور پھلواری شریف کے پاس واقع ایک گاؤں بسوک میں موجود ہے. یہ ہم کو ایسا بندوں میں ہوتا ہے. جی آپ کو کیا ہے ہمارے دوست مرشدی پٹنہ کے رہنے والے وہ یوسف ٹین کے ساتھ گئے تھے. بلکہ کچھ لوگ جو ہے زیادہ جذباتی کبھی کبھی مذاق اور قوالی بھی کرواتے ہیں. بہرحال اس کے ساتھ آج بھی پٹنہ سے قریب 70 کلومیٹر دور پھلواری شریف کے پاس واقع بسوک گاؤں موجود ہے. شہنشاہ اکبر سے لے کر دیر تک کے مغل دور میں فارسی کے ساتھ ساتھ کھڑی بولی اردو یا ہندوستانی جموں کشمیر میں اپنی قوم پھیلا چکی ہے. روایت ہے کہ جہانگیر نے کشتواڑ سے ابھی اسیر صاحب نے بند کریں وقت کہ جہانگیر نے کشتواڑ کے راجا کو شکست دے کر اپنا قیدی بنا لیا. پروفیسر ظہور الدین نے اپنی کتاب ڈیولپمنٹ آف اردو لینگویج اینڈ لٹریچر ان جموں ریجن میں لکھا ہے کہ جہانگیر نے ریاست میں داخل ہو کر کشتواڑ کے راجا کو شکست دی تھی اور اس راجا نے جہانگیر کے ساتھ اردو یا ہندوستانی سے دوسری زبان میں بات چیت کی تھی. ایک دوسری روایت یہ ہے کہ اورنگزیب نے اپنی تاجپوشی کے تیسرے سال اپنے ایک سردار خلیل اللہ خان کو کشمیر فتح کرنے کے لیے بھیجا تھا. خلیل خان نے کشمیر جاتے ہوئے اپنے لشکر کے ساتھ اس کو سنیے گا جناب آپ کو کشمیر جاتے ہوئے اپنے لشکر کے ساتھ جموں کی پرانی منڈی میں 1 سال تک قیام کیا. اس لشکر کے لوگ آپس میں ہی نہیں مقامی لوگوں سے بھی اردو یا ہندوستانی میں بات چیت کرتے تھے. اسی وجہ سے پرانی منڈی کے نچلے بازار کا نام اردو بازار پڑ گیا. ہمارے گاؤں نے اپنے ساتھ افسانے اردو بازار کا قصہ بڑا تفصیل سے بیان کیا ہے. 1693 میں یعنی اورنگزیب کے مرنے سے 2 سال پہلے 10 سال 1693 کے آس پاس جموں اور باہو میں مسجدیں تعمیر کروائی گئی. اس زمانے میں جموں میں بھی مسلمانوں کی اچھی خاصی آبادی ہوا کرتی تھی. اس طرح اس خطے میں اردو کا چلن عام ہو گیا تھا اور اردو شعر و ادب بھی پروان چڑھنے لگا تھا. یہاں پر ایک دوسرا پوائنٹ ہے کہ یہاں کہیں پڑھی دیتا ہوں اردو کو فروغ دینے میں لوک ناٹک کی ایک شکل بھانڈ پاتھر کیا بولو بھانڈ پاتھر اب تو وہی پڑھتے ہیں جسے لکھا ہوتا ہے بھانڈ پاتھر. اب لہجہ الگ ہو سکتا ہے. بھانڈ پاتھر کا بھی اہم کردار رہا ہے. بھانڈ پیشہ ور نقاد اداکار اور گانے بجانے والے ہوتے تھے. اردو ڈرامہ کے مشہور محقق اور ناطق عشرت رحمانی نے بھی کشمیری بھانڈوں کا ذکر کیا ہے. یہ بڑی مشہور کتاب ہے. یہ بھانڈ آج کے نکڑ ڈرامہ اور ڈرائنگ روم ڈرامہ کی طرح اس کو آپ دیکھیے گا کہ یہ بھانڈ آج کے نکڑ ڈرامہ اور ڈرائنگ روم ڈرامہ کی طرح عام بازاروں اور رئیسوں کی محفلوں میں اپنی نقلوں اور سوانگوں میں عام فہم اردو زبان میں کہانی تنزیہ لطیفے اشعار اور مکالمے پیش کرتے تھے. اس سے بھی اردو کے پھیلاؤ میں مدد ملی. اب ان کی جو کریٹیوٹی ہوتی تھی بھانڈوں کی وہ بہت زبردست تھی. وہ بر وقت مصرے موجود کر دیتے تھے, شعر موجود کر دیتے تھے, بڑے برجستہ مقامے ادا کرتے تھے. تو یہ جو کریٹیوٹی کا ذکر ہے تو یہ جو ایک ماحول ملتا ہے شاعروں کا اس سے کریٹیوٹی خاص خاتے میں پھیل جاتی ہے. اسی لیے جیسے آپ نے دیکھا ہے عامری کشمیری صاحب اردو کے بہت بڑے بختار. اب اس سے ہم لوگ کہتے تھے کہ آپ کشمیری کی شاعری کیوں نہیں کرتے؟ تو وہ صاحب کہتے تھے میں کر نہیں سکتا کیونکہ میری جو کریٹیوٹی ہے اس کا بہاؤ اردو کی طرف ہے.
اردو میں وہ بہت زیادہ تیز رکھتا ہے اور زیادہ اچھی طرح سے اس کی لہریں پاتی ہیں. کشمیری میں شعوری کوشش کرنی چاہیے، لیکن یہ بارہ ہے اور زیادہ مشکل ہو سکتا ہے. دیکھیے بڑی کوشش ایوارڈ ملا کشمیری پر ہی ایوارڈ ملا. یہ سب جانتے ہیں، یہ سازش ہے، یہ بابا آپ اپنا قریب یہ کی نوٹ ہے جیسے اس کا عامری کشمیری کے اعتبار سے نارم اور فاروقی سے بڑے نمبر، لیکن بہرحال یہ بات اس کو یاد رکھیے گا کہ آج کے سپر ڈرامہ اور ڈرائنگ کی طرح آپ بازاروں میں مسئلوں میں ایسے لکھنؤ میں کس سے قدر ہے اسی کو کہ 17ویں صدی کے آخر میں زیادہ خوش نظر آئے سترہویں صدی کے آخر میں ہی 17ویں صدی کے آخر میں فارسی کے کئی 17ویں صدی کے آخر میں ہی فارسی کے کئی کشمیری الاصل شعراء جو دہلی اور الہ آباد کے مغل درباروں اور سرکاروں سے وابستہ تھے، فارسی کے ساتھ ساتھ اردو میں بھی شاعری کرنے لگے. ایسے کشمیری شاعروں میں میر کمال الدین حسین رضویٰ، ملا محسن فانی، عبدالغنی قبول، محمد ماشد اور مرزا علی ماشد وغیرہ شامل تھے. لیکن اس کا ذکر پروفیسر ابراہیم نے کیا. لیکن غلام نبی خیام نے اپنے ایک مضمون میں مشہور کشمیری شاعر محمود گامی کی 11 اشعار پر مشتمل ایک ریختہ غزل نقل کی ہے. ان کے ریختہ اور اردو کے چند اشعار دستیاب. رسوا کی اب تک صرف 1 مناجات اور 5 اردو غزل یا ریختہ غزلیں دستیاب ہوئی. میں چھوڑ دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد ایک شاعر قبول کا ذکر آتا ہے. ایک شعر نقل کیا ہے سروری صاحب نے کشمیر میں اردو میں قبول کا نہیں حشمت کا. وہ شعر یہ ہے کہ جب خزاں چمن میں ہوئی آشنائے گل، تب اندلیب رو کے پکاری کے آئے گل. اب حشمت کا یہ شعر سنتے ہی ذہن میں غالب کا یہ مشہور شعر رائیہ لینے لگتا ہے. اندلیب مل کے کریں آہو زاریاں، میں ہائے دل پکاروں تو چلائے حال آئے گل. تو اب یہ ہے کہ حشمت کا یہ شعر الحاقی معلوم ہوتا ہے، یعنی جڑا ہوا بات میں، کیونکہ حشمت جو تھا وہ 18ویں صدی کے بیچ میں تھا اور مرزا انیس 19ویں صدی کے وسط میں انداز بیاں اور پر دعویٰ کر رہے. لہذا حشمت پر سرقہ کا الزام دھرنا غیر منطقی لاجیکل ہوگا، اور مرزا غالب پر چوری یا سرقہ کا الزام لگائے تو ذرا اچھا نہیں لگے گا. حالانکہ مرزا غالب صرف اسد اللہ خان غالب نہ تھے، چچا بھی، اور یہ ثابت ہو چکا ہے کہ چچا نے بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ غنی کاشمیری اور کئی دیگر شعراء کے فارسی اشعار کا چربہ اپنے اردو اشعار میں اتارا ہے. ٹھیک ہے نا. بہرحال 18ویں صدی تک آتے آتے چند اور کشمیری یا کشمیری نژاد شاعروں کے نام آتے ہیں جن کے یہاں ریختہ نہیں بلکہ معیاری اردو میں غزلیہ شاعری کے نمونے ملتے ہیں. ان میں کئی نام آتے ہیں جیسے خواجہ محمد امین، سیتا رام عمدہ، مرزا علی مرشد، خواجہ شیدہ، طالب حسین وغیرہ وغیرہ. اب اس میں اگر آپ ختم کرتا ہوں. اب جس طرح کی شاعری ہو رہی ہے اب یہاں
پر ایک چیز اور کہ جب 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے شروع میں جب ہم آتے ہیں کئی نام آتے ہیں. سب سے بڑا نام ہے محمد بن فوق. ہم محمد دین کے اندر تخلیقیت کی جو بات ہو رہی تھی، یہ تخلیقیت کے اعتبار سے ایک عجیب و غریب شخص، بیک وقت شاعر بھی تھا، افسانہ نگار بھی تھا، ناول نگار بھی تھا، ڈرامہ نگار بھی تھا، صحافی بھی تھا، مورخ بھی تھا اور سیاسی لیڈر بھی تھا. علامہ اقبال کے شاگردوں قریب ترین بہت اس کو منہ نگار شاگرد کرتے ہیں اس طرح کا تھا. اور محمد بن فوق نے علامہ اقبال کے ساتھ مل کر کے کشمیر کے لوگوں کے لیے جو لاہور میں تھے ایک انجمن بھی بنائی تھی، جس کے صدر علامہ اقبال کو بنایا گیا تھا. سیکورٹی یہ خود تھی. اس کے بعد ایک اخبار بھی نکالا تھا جس کا نام تھا فولادی پنجہ، پنجہ فولاد، اور اس پر اقبال نے وہ بھی کیا تھا اور دوسرے لوگ نے بھی اشعار کہے تھے. تو بہرحال محمد بن فوق کے بارے میں یہ بتاؤ کہ غریب و غریب، یعنی میں نے مضمون بھی لکھا ہے میری کیا مطلب کرنے بات ہے محمد بن فوق پر. اور محمد بن فوق نے یہ دعویٰ کیا ہے، بلکہ لکھا بھی ہے کئی جگہ، کہ انہوں نے ایک ناول سن 1900 میں اکبر کے نام سے لکھا اور 1901 میں انارکلی کے نام سے ایک ناول لکھا. اس کے علاوہ اور بھی اس کے کئی ناول. اب یہ دیکھیے پریم چند کے سب سے بڑے نقاد پروفیسر قمر رئیس ہے نا، اب ان کے جو ابتدائی ناول ہیں اب وہ اخبار میں چھپا کرتے تھے، ہم خرما و ہم ثواب یا جلوہ عیسیٰ، یہ سب اب اسرار معاوی، اب یہ جو یہ سب ہے اخباروں میں چھپا کرتے تھے. اور جیسے کئی لوگوں نے لکھا ہے، یعنی افسانہ اور ناول کے جو ناقدین ہے، کہ پہلا ناول جو ان کا ہے 1903 سے 1905 تک اخبار میں لگاتار چھپتا رہا. اب اگر آپ یہ مان لیجیے کہ محمد بن فوق کا ناول اکبر اور انارکلی 1900 میں یا 1901 میں چھپا تو اس کا مطلب یہ اردو کا پہلا ناول ہی رہا. تو یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس پر اب یہ روایت کچھ لوگوں نے لکھا، اب اس کی تصدیق یا تردید کرنا یہ محققین کا کام ہے. نصیر صاحب جیسے لوگ اس کو کریں گے. اسی طرح تخلیقیت کے حوالے سے ہم یہ بات کریں گے کہ الگ الگ ادوار میں جو جموں کشمیر میں اردو شاعری ہے وہ الگ الگ رجحانات اور نظریات سے متاثر ہوتی ہے. لیکن جیسا کہ ریاض صاحب نے اپنے ابتدائی تقریر میں کہا کہ کبھی بھی جموں کشمیر کی اردو شاعری میں فیشن پرستی نہیں رہی. حالانکہ جموں کشمیر کی اردو شاعری میں کلاسیکیت بھی ہے، رومانیت بھی ہے، ترقی پسندی بھی ہے، جدیدیت بھی ہے اور مابعد جدیدیت بھی ہے. لیکن اس کے باوجود جموں کشمیر کی اردو شاعری میں کبھی بھی ذہنی اقتدار یا گراوٹ نہیں ہے، معیار میں کوئی گراوٹ نہیں ہے. یہاں جو لذتیت ہم دیکھتے ہیں لکھنؤ کے شاعروں میں یا دہلی کے بھی اکثر شاعروں میں، یعنی میر اور مومن کے یہاں بھی ایسے اشعار مل جائیں گے جن میں لذتیت ہے. لیکن کشمیر کے کسی بھی عمدہ اور اچھے شاعر نے کبھی بھی ایسی شاعری نہیں کی جس میں لذتیت ہو، بلکہ اس کی جگہ پر اخلاق کی تعمیر، کردار کی تعمیر، اس پر جموں کشمیر کے شاعروں نے ہمیشہ زور دیا اور آج بھی زور دے رہے ہیں. اس کی مثالیں آپ عرش صاحب کے یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں، ان کے حسن عاصی کے یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں، اور جو دوسرے شعراء آتے ہیں جیسے خالد وزیر ہو گئے، عامر شناس ہو گئے، اشرف کاشمیری ہو گئے اور دوسرے نشاط کشتواڑی ہو گئے. ان لوگوں کی شاعری میں جو کلاسیکیت ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن اس کا جو تعمیری کردار ہے اس کا آپ انکار نہیں کر سکتے. اور یہی تعمیری کردار جموں کشمیر کی اردو شاعری کی جو کریٹیوٹی ہے یا اس کی جو پوئٹک سے نجات ہے اس کی بنیادی خوبی ہے. تو یہیں پر آپ پتہ کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ پروفیسر قدوس جاوید صاحب. آپ نے ریاست جموں کشمیر میں تخلیقی ادب کی خصوص شعریات پر آپ نے تفصیل سے بات کی.
آپ کا بہت بہت شکریہ. اب میں بڑے احترام کے ساتھ آج کے مہمان خصوصی ڈاکٹر نعیم انیس صاحب جو کولکتہ سے تشریف فرما ہے، اس سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اظہار خیال کریں.